ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Бо пешниҳоди навгониҳои илмӣ дар Тоҷикистон ва ҷаҳон барномаи навбатии ҳафтаи илмро манзури шумо менамоем. Имрӯз дар барнома ҳафтаи илм, пайгирӣ аз инноватсия ва дастовардҳо. шукӯҳи ҳафтаи илм дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Энергия аз офтоб, қадами сабз барои фардо. иқдоми созанда барои насби панелҳои офтобӣ дар биноҳои баландошёнаи шаҳри Душанбе. Навгонӣ дар соҳаи тандурустии мамлакат. маротибаи аввал дар Тоҷикистон яке аз нодиртарин амалиёти ҷарроҳӣ дар шараёнҳои майнаи сар сурат гирифт. обшавии бо суръати пиряхҳо ва хафи он ба муҳити зист. ҳамоиши илмии назариявӣ дар ҳушаи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Кӯлоб. истифодаи пойгоҳҳои обуҳавошиносӣ то рафт маъмул мегардад. ҳамкории агентии обуҳавошиносӣ бо аҳолӣ. тавсияи бунёди боғҳо. майдонҳои макони сабз дар вилояти Бадахшон зиёд мешаванд. истифодаи технологияи интенсивӣ дар парвариши ғалаи тирамоҳӣ. таҷрибаи муфид аз пойгоҳи илмӣ таҷрибавист. донишгоҳи техникии Тоҷикистон. ҷалби бештари донишҷӯён ба ихтирооту навоварӣ бояд дар ин ҷода пешсаф бошад. таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи таҳсилоти олӣ. Тоҷикистон ҳамкориҳоро дар ин самт густариш медиҳад. ҷаҳонро бо забон бишнос. чӣ бояд кард то омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёна ба таври дуруст ба роҳ монда шавад? озмуни кайҳон аз нигоҳи ман. ҳадафи роҳандозии озмун дар чист? илм чароғи роҳнамоии инсоният. ҳикмате ки дар партаваш амал кардан зарур аст. шарҳи бештари ин матлаб дар барномаи ҳафтаи илм. илм ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва воситаи асосии рушди устувори ҳар як давлат дар сиёсати илму маърифати Тоҷикистони соҳиби истиқлол мавқеи хоса дорад. таҳти таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди илмҳои табиию риёзӣ ва ҷамъиятиву гуманитарӣ ҳамчун рукни муҳими стратегияи давлатӣ рушд баро монда шудааст. Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун маркази пешбари илмии таҳқиқотии кишвар ҳамасова ҳафтаи илмро бо дастовардҳои илмӣ ва муҳтавои ғанӣ баргузор менамояд. ин ҳафта на танҳо як иқдоми рамзии илмомӯзӣ, балки минбари воқеии муаррифии дастовардҳо, ифтитоҳи лоиҳаҳои нав, баррасии масоили мубрами илмӣ ва ҳавасмандсозии насли ҷавони олимон мебошад. дар доираи ин ҳафта конферансҳои илмӣ, семинарҳо, намоишгоҳҳои ихтироот, муҳокимаҳои илмӣ ва мулоқот бо донишмандону муҳаққиқони ҷавон баргузор гардиданд. ҳадаф аз чунин чорабиниҳо таҳкими робитаҳои илм бо истеҳсолот, афзоиши сатҳи таҳқиқотҳои миллӣ ва тарбияи насли нави олимони ватандӯсту соҳибихтисос мебошад. ҷанбасти ҳафтаи илм собит сохт ки ҷомеаи илмии Тоҷикистон дар раванди рушди илм ва фанновариҳои муосир қадамҳои устувор мегузорад. мавзӯъро Ёсимин Элназарзода идома медиҳад. истифодаи босамари натиҷаҳои илмӣ бунёдӣ ва амалии омили муҳими рушди устувор дар ҳар як давлат мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон илмро яке аз омилҳои асосии рушди кишвар ва олимонро захираи бузурги зеҳнии ҷомеа дониста ба мақсади пешрафти ҳамаҷонибаи он ва беҳтар гардидани шароити иҷтимоии кормандони соҳаи илм ҳамаи имкониятҳоро муҳайё намудааст. бо ибтикори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон соли 2025 рӯзи илм аз як рӯз ба ҳафтаи илм ва ҳамчун даҳаи муаррифии илм дар тамоми муассисаҳои илмӣ бо иштироку маърузаи кормандони илмӣ аз 2 апрел оғоз гардида 14 апрел ҷанбаст гардид ки ин кӯшишу заҳмат танҳо бо мақсади натиҷа ва самараи нек ба бор овардани илми тоҷик мебошад. барои омода намудани мутахассисон дар зинаҳои магистратура, докторантура ва постдокторантура диққати асосӣ дода мешавад. ба ин зинаҳо ҷавононеро бояд қабул кард ки дар рушди илми ватанӣ саҳмгузор бошанд. дар ин самт бо ибтикори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо мақсади омода намудани кадрҳои сатҳи баланди илмӣ зинаи постдокторантура таъсис дода шуд. шурӯъ аз оғози соли таҳсили 2024-2025 аз рӯи 46 ихтисос постдокторантон қабул карда мешаванд. таъкид шуд ки яке аз масъалаҳои дигари муҳиме ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо зимни пешниҳоди паём ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, ҳамчунин дар вохӯрию суҳбатҳо бо олимон ва ҳалли зиёи мамлакат таъкид карданд. ин масъалаи пайванди илм бо истеҳсолот мебошад.
мебошад. бо ин мақсад тавассути баргузор намудани машварати илмӣ дар мавзӯи робитаи илм ва истеҳсолот, технологияҳои коркардшуда, мушкилоти татбиқ ва дурнамо бо даъвати корхонаю муассисаҳо 6 лоиҳаи нави инноватсионӣ аз ҷониби олимони академия омода шуда муаррифӣ гардид. муаллифони лоиҳа таҳқиқоташонро патент намуда омодаи дар истеҳсолот татбиқ намудани ин лоиҳаҳо мебошанд. дар тамоми муассисаҳои илмӣ аз 2 апрел даҳаи муаррифии илм оғоз гардид. даҳаи илм барои муаррифии илми академӣ, табодули фикру андеша ва дастовардҳои илмии ҳайати олимони академия, муҳаққиқон ва унвонҷону докторантони муассисаҳои илмӣ фурсати муносиб аст. дар фарҷоми ҷамомат ба олимоне ки соли 2025 соҳиби ҷоизаҳои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ба номи олимони барҷаста шуданд, диплом ба кормандони илмии ифтихорномаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон барои беҳтарин маърузаи илмӣ ва ба олимони ҷавоне ки соли 2024 соҳиби ҷоизаҳои академия гардиданд, дипломҳо супорида шуданд. дар асри 21 инсоният бо чолишҳои ҷиддӣ дар самти ҳифзи муҳити зист ва таъмини устувории манбаъҳои энергия рӯбарӯ шудааст. бо афзоиши аҳолӣ ва рушди саноат, истифодаи манбаъҳои анъанавии энергия аз қабили ангишт, нафт ва газ на танҳо захираҳои табииро коҳиш медиҳад, балки боиси ифлосшавии ҳаво ва гармшавии глобалӣ мегардад. дар ин замина гузариш ба энергияи сабз, яъне истифодаи манбаъҳои тоза ва барқароршавандаи энергия яке аз роҳҳои асосии таъмини рушди устувор ва ояндаи солим барои сайёра ба ҳисоб меравад. бо мақсади иҷрои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти татбиқ ва рушди иқтисодиёти сабз, кормандони Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон корҳои илмии таҳқиқотиро густариш медиҳанд. аз ҷониби кормандони Институти физикаю техникаи ба номи Султон Умаров дар яке аз баландошонаҳо дар шаҳри Душанбе панелҳои офтобиро насб карданд. барои сарфа намудани нерӯи барқ, ҳукумати шаҳри Душанбе минбаъд тибқи дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар тамоми биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва муассисаҳои таълимие ки сохта ба истифода дода мешаванд, бояд панелҳои офтобӣ насб карда шаванд. таҳқиқотҳои мо нишон доданд ки агар тамоми биноҳои навсохти Душанбе ва биноҳои маъмуриву истиқоматиро гирем ва дар болои онҳо лавҳаҳои офтобӣ насб кунем, тавоноии умумии онҳо зиёда аз 310 мегаваттро ташкил медиҳад ки истеҳсоли нерӯи барқе ки аз ҳамин лавҳаҳо ба даст меояд метавонад то 14% талаботи шаҳри Душанберо таъмин намояд. аз ин рӯ аз ҷониби кормандони илмии Академияи Миллии Илмҳо сохта ба истифода додан ва насби панелҳои офтобӣ ба роҳ монда шуд. аввалин маротиба аз ҷониби олимону мутахассисони Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон панелҳои офтобӣ дар болои бинои баландошонаи истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе насб карда шуданд. ёдовар мешавем ки иқдоми мазкур бо мақсади сарфа намудани нерӯи барқ аз ҷониби сокинони шаҳри Душанбе мебошад ки маҳз барои пешгирӣ кардани сарфакории нерӯи барқ нигаронида шудааст. ин система иборат аст аз 15 киловатт иқтидори системаи офтобӣ, яъне панелҳои офтобӣ ки иқтидори умумии 15 киловатт доранд ва захираи аккумуляторои 70 киловатт соат ва инчунин қисми табдилдиҳанда, яъне аз ҷиҳати техникӣ гирем, инвертори иқтидори 50 киловатт дорад. ин система гӯем ки як системаи пилотӣ мебошад, чунки ҳангоми насби чунин системаҳо мо ҳамаи нозукиҳои онро дар ин ҷо дида мебароем. аз ҷиҳати илмӣ он чизҳое ки мо бо қисми теоретикӣ ҳисоб карда будем, дар амалия онро як бори дигар назорат карда татбиқи он ва қисмҳои мусбиву манфии онро боз як бори дигар аз назар мегузаронем. кормандони Институти физикаю техникаи ба номи Султон Умарови Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон минбаъд низ дар доираи ҳамин лоиҳаи иҷрошаванда бо ширкатҳои сохтмонӣ ва лоиҳасозӣ шаҳрнома баста дар насби панелҳои офтобӣ дар биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва маъмурӣ фаъолияти худро идома медиҳанд.
пешрафт дар соҳаи тиб на танҳо ба беҳбудии саломатии аҳолӣ мусоидат мекунад, балки барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар низ заминаи устувор мегузорад. Бо рушди технологияҳои муосир усулҳои ташхису муолиҷа такмил ёфта, имкониятҳои нав барои пешгирӣ ва табобати бемориҳои гуногун фароҳам омадаанд. Дар ин замина саҳми мутахассисони соҳа, татбиқи барномаҳои давлатии тандурустӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ аҳамияти калон доранд. Гуфтан ба маврид аст, ки татбиқ ва амалияи самтҳои нави муолиҷа дар соҳаи тандурустии мамлакат ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ мебошад. ҳамкорамон Ҳикматуллои Неъматулло муфассал дар ин бора. дар маркази миллии тиббии Тоҷикистон шифобахш бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ нодиртарин ҷарроҳиҳо дар шараёнҳои майнаи сар муваффақона амалӣ мегарданд. тавре аз Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, табибон як сокини мамлакатро, ки бо нишонаҳои лахтаи хун дар рагҳои хунгарди дохили сар ва басташавии комил ё маҳкам шудани раги хунгузар, яъне маҳкамшавии шараёни хоб бистарӣ гардида буд, ҷарроҳӣ намуданд. вайроншавии шадиди гардиши майнаи сар яке аз бемориҳои хатарноки ҷомеаи ҷаҳони имрӯза мебошад, ки хатарнокии ин беморӣ яъне оварда мерасонад ба фалаҷи даступойҳо, фалаҷи бадан, вайроншавии нутқ, вайроншавии ақлу рафтор ва кирдор ва ҳатто ба марг оварда мерасонад. сабаби чунин беморӣ, яке аз сабабҳои зиёди ин яъне маҳкамшавии шараёнҳои гардиши майнаи сар мебошад, ки ба вуҷуд овардани маншавии гардиши хун дар майнаи сар мебошад. сабаби асосии чунин беморӣ яъне маҳкамшавӣ ба таври дигар атеросклероз гирифтани шараёнҳои калони майнаи сар, шараёни хоб мебошад, ки аз ҳисоби баланд, яъне ва фоизнокӣ баланд, зиёда аз 85-90% чунин бемориҳо яъне маҳкамшавӣ шараёни дохилаи хоб мебошад. барои пешгирӣ ва профилактикаи чунин беморон, яъне ташхисҳои ҳозиразамон лозим, яъне муайян намудани сабаби чунин беморон мебошад. бемор дар ҳолати сактаи майнаи сар, нимфалаҷӣ тарафи рости бадан, вайроншавии нутқ, тағйирии ақл ва рафтор қарор дошт. чунин амалиёти ҷарроҳӣ маротибаи аввал дар мамлакат сурат гирифт. дар ин бора табиби ҷарроҳи маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш Назрулло Раҳимов иттилоъ дод, ки зимни амалиёти ҷарроҳӣ ба бемор анастомози шараёни болои чака ба шараёнҳои дохили майнаи сар гузошта шуда, бо ёрии ҷарроҳӣ маҳкамшавии шараёни хоб пурра бартараф карда шуд. боиси хушбахтӣ аст, ки дар беморхонаҳои ҷумҳурии клиникӣ ва дар шаҳри Душанбе як чунин таҷҳизотҳои ба монанди ташхисгоҳи ангиографияи селективӣ, МРТ майнаи сар бо маҳлули контрастӣ ва муайян намудани гардишҳои рагҳои хунии майнаи сар, ки барои пурра муайян намудани сабаби вайроншавии гардиши хун мебошад. беморе, ки дар бораш мо рӯз маълумот медиҳем, ин бемори яъне мураккабтарин дар имрӯзаи ба ҳисоб меравад, яъне пурра маҳкамшавии шараёни дохилаи хоб, тромбоз ё окклюзияи шараёни хоб номида мешавад, ки дар натиҷа бемор бо гирифтани сактаи камхунӣ дар майнаи сар, нимфалаҷи тарафи рост, вайроншавии нутқ, вайроншавии ақл, рафтор ва кирдор мебошад, ки баъдан ба ёрии ташхисҳои ҳолизеразамон маълум карда шуд, ки окклюзияи шараёнӣ, яъне пурра маҳкамшавии шараёнаи дохилаи хоб, аз ин лиҳоз бо мақсади барқарор намудани хунгардиши майнаи сар ба мо лозим аст, ки таъмин намудани майнаи сар бо хун мебошад. аз ин лиҳоз ба бемор амалиёти ҷарроҳии наве, ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар Осиёи марказӣ ва баъзе давлатҳои пешрафтаи дунё ин чунин ҷарроҳӣ гузаронида мешавад. имрӯз чунин намуди ҷарроҳиҳо ва чунин намуди ташхисҳо дар ҷумҳурии мо ҳама шароитҳо муҳайё аст ва метавонанд беморон ҳам аз ташхиси нейроҷарроҳӣ ва ҳам аз амалиёти ҷарроҳие, ки мо номбар карда гузаштем, бе мамоният
гузаронида шавад. بعد از جراحی بیمار در حالت خوب قرار داشته، حرکت در دست و پای، انکشاف نطق و بهتر گردیدن خاطره او مشاهده می شود. بعد موفقانه گذراندن چنین عملیات جراحی، من بعد طبابت این گونه بیماران در مملکت بیشتر می گردد که جهت حل علمی و عملیه آن در ساحه تندرستی یک قدم به پیش ارزیابی می گردد. در دوام 40 سال اخیر با سبب گرمشوی اقلیم در سیاره هزارها پیره‌ها از بین رفته. این روند باعث نگرانی می باشد. در حاشیه پذیرایی از تشبث پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در حاشیه سال بین المللی حفظ پیره‌ها در ریاست حفظ محیط زیست در منطقه کلاب چاره‌بینی علمی نظریوی برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگارمان از شهر کلاب. тағйирёбии глобалии иқлим сол то сол гарм шудани ҳаво аз мушкилоти ҷиддии экологиест ки таи чанд даҳсолаи охир ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш ва мушкилоти азимро ба сокинони сайёра рӯбарӯ кардааст. оқибати ин тағйирёбӣ ба захираҳои обии осиёи марказӣ таъсиррасон буда аллакай аз худ дарак дода истодааст. дар ҳошияи пазироӣ аз ташаббуси пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахшида ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо бо ибтикори раёсати ҳифзи муҳити зист дар минтақаи Кулоб чорабинии илмӣ назариявӣ дар шаҳри Кулоб баргузор гардид. дар чорабинии мазкур то аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ донишмандон, олимон соҳаи табиатшиносӣ иштирок намуда истоданд. ҳадаф аз баргузории чорабинии мазкур дар он аст ки иқдоми навбатӣ пешвои муаззами миллат соли 2025 соли умумиҷаҳонии пиряхҳо ҷашн гирифта мешавад. иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро дастгирӣ менамоянд ва барои коҳиши обшавии пиряхҳо як саҳми арзанда мегузорад. дар даромадгоҳи боғи фарҳангиву фароғатии шаҳри Кулоб дастовардҳои омӯзгорону донишҷӯён ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва олии касбии ҳудуди шаҳр ки моҳияти табиатдӯстӣ ва олами набототу ҳайвонот ва расму мусаввараҳои ҷолиб ки моҳияти ҳифзи пиряхҳоро дошт пешниҳоди меҳмонону тамошобинон гардонида шуд. дар оғози чорабинӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кулоб ҷиҳати ташаббуси беназири роҳбари давлат дар самти масъалаҳои об, тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо ибрози андеша намуданд. зимнан қайд карданд ки ҷумҳурии тоҷикистон ва пешвои миллат имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишвар ва роҳбари ташаббускор оид ба масъалаҳои ҷаҳонӣ вобаста ба об ва ҳифзи захираҳои об эътироф гардидааст ки ин боиси ифтихор ва сарбаландии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. қабул ва дастгирии ташаббуси панҷуми пешвои миллат оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби 154 кишвари узви созмони милали муттаҳид иқдоми беназир ва нодир арзёбӣ гардид. инчунин дигар баромадкунандагон қайд намуданд ки амалишавии иқдоми созандаи муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахусус соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март ҳар сол таҷлили рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва инчунин таъсиси бунёди махсуси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки ба наҷоти башар нигаронида шудааст боиси дастгирии ҳамаҷониба буда роҳ ба сӯи ояндаи дурахшони замин ва башарият аст. дар фарҷоми чорабинӣ ба як қатор фаъолон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ҷиҳати иштирок фаъолона дар ин чорабинӣ бо тӯҳфаҳо ва сипосномаҳои раёсати ҳифзи муҳити зисти минтақаи Кулоб сарфароз гардиданд. дар қисмати фарҳангӣ суруду таронаҳои дилошуб пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд ки ба ҳусни чорабинии роҳандозишуда таровати дигар бахшед. در агентии обу ҳавошиносӣ форуми миллӣ оид ба иқлим баргузор гардид ки натиҷагирӣ аз раванди ҳамкорӣ бо ҷомеа махсусан мутахассисону истеҳсолкунандагонро дар бахши кишоварзӣ ва дӯстдорони табиатро дар бар мегирифт. сухан дар бораи истифода аз пойгоҳҳои хурди обуҳавосанҷӣ меравад ки дар шароити тағйири иқлим то чӣ андоза аҳамияти бештар дошта метавонад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорамон муҳаммад раҷаби ҳанафия. дар мамлакат 64 пойгоҳи обуҳавошиносӣ фаъол буда пайваст гардидан ба шабакаи ҷаҳонии обуҳавошиносӣ ва пурра гузаштан ба дастгоҳи худкору рақамӣ имкон фароҳам овардааст ки пешгоҳӣ ва омӯзиши вазъи обу ҳаво бо дақиқияти баланд таъмин карда шавад, зеро дар шароити тағйири иқлим зарурати васеъ кардани фаъолият пеш омада
дар ҳамоиш иброз доштанд ки агентии обу ҳавошиносӣ дар партави иқдомҳои беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ оид ба масъалаҳои обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва дастгирии соҳа фаъолиятро боз ҳам ҷоноку самарабахш намуда дар сатҳи байналмилалӣ ҳамкориҳоро ривоҷ медиҳад. Дар баробари омӯзишу пешгӯии вазъи обу ҳаво ҳамасола дар ҳавзаи дарёҳои мамлакат захираи об арзёбӣ гардида, садпойгоҳи обсанҷӣ дар дарёҳо гузошта шудааст. агентии обу ҳавошиносии мамлакат ҳамоҳангсозии барномаҳои миллӣ оид ба обу иқлим дар назди сохторҳои созмонии милалӣ муттаҳид буда, дар ин самт бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориҳо густариш дода мешаванд. яке аз масъалае ки дар форуми мазкур баррасӣ гардид, пайгирӣ аз ҳамкориҳо бо сокинони деҳҳо дар мавриди додани иттилоъ дар бораи вазъи обу ҳаво мебошад. тибқи лоиҳаи хизматрасонӣ дар самти обу ҳаво, об, иқлим дар ҳамкорӣ бо агентии Швейтсария оид ба рушд ва ҳамкорӣ дар тӯли 5 соли охир дар 5 ноҳия дар вилояти Хатлон ва 5 ноҳия дар водии Рашт 275 истгоҳи обуҳавошиносӣ камхарҷ насб карда шудааст, ки барои пешгӯиҳои дақиқи обуҳавошиносӣ бевосита дар ҳудуди маҳал мебошад. дар форуми мазкур васеъ намудани имкониятҳо ҷиҳати такмили хизматрасониҳо, мубодилаи фаҳмишо, тавсия ва татбиқи самараноки хизматрасониҳо оид ба обу ҳаво баррасӣ гардида, намояндагони сохторҳои марбута тақвияти ҳамкориҳоро дар ин самт муҳокима намуданд. ҳамчунин намояндаи созмони ҷаҳонии обуҳавошиносӣ тариқи маҷозии таҷрибаи ҷумҳурии тоҷикистонро дар омӯзиш ва пешгӯии обуҳавошиносӣ, такмили инфрасохторӣ ва бо истифодаи васеъ аз инноватсия баҳои баланд дода, хостори тавсияи ҳамкориҳо дар раванди тағйири иқлим дар ҳошияи соли байналмилалӣ, ҳифзи пиряхҳо ва амалигардонии барномаҳои нави ҳамкориҳоро муҳим арзёбӣ намуд. дар форуми миллӣ оид ба иқлим мутахассисон иброз доштанд, ки татбиқи раванди барномаҳои давлатӣ дар самти коҳиш додани тағйирёбии иқлим аз маҷмӯи чорабиниҳои амалӣ иборат мебошанд, ки барои таъмини рушди устувор дар чунин шароит ва мутобиқшавӣ ба он мебошад. ҳоло бо истифода аз махзани пойгоҳҳои обуҳавошиносӣ ва 275 истгоҳи хурд, пешгӯиҳои дақиқ дар сатҳи маҳал дар ноҳияҳои баландкӯҳ ва водиҳо барои баландбардоштани ҳосили зироат, мева ва ғанӣ гардонидани сармояи аҳолӣ нигаронида шудааст. дар ноҳияи лахш низ як қатор чорабиниҳо ба роҳ монда шудааст, ки ин ба деҳқонони ноҳияи лахш кӯмак мерасонад. аз он ҷумла насб намудани таҷҳизотҳои обу ҳавосанҷӣ оид ба тағйирёбии иқлим барои кишту кори деҳқонон кӯмак мерасонад. масалан, дар вақти шинонидан ва ҳосилғундории зироатҳои кишоварзӣ, шинонидани дарахтон, маълумотҳои муфид ба даст меоранд, ки имрӯз мақсад тағйирёбии иқлим дар ноҳия чӣ хел ҳастак, мақсад боришот ҳастак, боришот нестак, то 5 рӯза мақсад пешниҳод ҳисоби ҳамин таҷҳизотҳо маълумот мегиранд. ҳамчунин дар ҳамоиш масъалаи коркарди маълумотҳо ва мубодилаи таҷрибаи муфид баррасӣ гардида. ҳамчунин дар ҳамоиш масъалаи коркардии маълумот ва мубодилаи таҷрибаи муфид баррасӣ гардида, масъалаи коҳиш додани хатарҳои марбут ба обу иқлим, роҳҳои пешгирӣ аз он дар бахшҳои аҳлоида бо мутахассисони соҳа баррасӣ карда шуд. тибқи иттилои агентии обу ҳавошиносӣ дар моҳи майи соли 2025 боз насби 25 истгоҳи обуҳавошиносӣ камхарҷ барои истифодаи аҳолии деҳот амалӣ гардида, ҳамкориҳо дар ин самт рушд дода мешаванд. алҳол дар ҳудуди мамлакат ҳамин гуна 64 пойгоҳҳои обуҳавосанҷӣ фаъолият мекунанд. ҳамин гуна боз вобаста ба тағйири иқлим ва кӯмак ба соҳаи кишоварзӣ ва умуман барои фаҳмидани табиат дар шароити имрӯза, агентии обуҳавошиносӣ дар ҳамкорӣ бо лоиҳаҳои сармоягузор беш аз 300 пойгоҳҳои хурдро ба ташкилотҳои кишоварзӣ ва дар шаҳру ноҳияҳо пешниҳод намуданд, ки тӯли чанд сол мешавад мавриди истифода қарор дорад. имрӯз ҳам кишоварзон, ҳам дӯстдорони табиат мегӯянд, ки донистани вазъи ҳаво қаблан то 10 рӯз ва фаҳмидани таркиби ҳарорати хок ва дигар корҳо барои онҳо хеле муфид мебошад. Муҳаммад Раҷаби Ҳанафия, Садло Қурбонов, махсус барои барномаи ҳафтаи илм.
در زمینه عملی نمودن یکی از هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت اوضاع‌قواری و اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به استفاده مقصدناک هر یک قطعه زمین در شهر و ناحیه‌های ولایت بدخشان تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. با تکیه به سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد به یک مکان سبز تبدیل دادن یک گوشه تاجیکستان ناحیه شغنان امروز باغ نمونوی بنیاد گردید. با سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در زمینه بنیاد باغ نمونوی 3000 بیخ نهالی درختان میوه‌دهنده شنیده شده در 1 هکتار زمین کشت محصولات کشاورزی از جمله پیاز سرخ، لبلبوی سرخ و سفید، سبزی برآمده شد. با مقصد رسیدن به یکی از هدفهای نیک سازنده حکومت مملکت تامین امنیت اوضاع‌قواری و تا سال 2037 تبدیل دادن تاجیکستان به مملکت سبز در حدود ولایت تدبیرهای مخصوص اندیشیده شده دوام 1 ماه اخیر در همه ناحیه‌های ولایت باغ‌های نوی میوه‌دهنده شناخته شدند. این است که جهت وسعت معرکه کشت و کاری بهاری و بنیاد باغ‌های نوی میوه‌دهنده در ناحیه شغنان نیز اقدام نیک گذاشته شده در موضع پشور ناحیه موضع نمونوی برای بنیاد باغ معین کرده شده است. البته رشد ساحه باغداری در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در مملکت موقع و مقام شایسته خود را پیدا نموده برای بنیاد باغ‌های نوی میوه‌دهنده تدبیرهای لازمی اندیشیده شده است. چون ناحیه شغنان دارای اقلیم خوب است و سه نمودن میدان باغ‌ها یکی از هدف‌های نیک نهایی برای رشد ساحه کشاورزی دانسته می شود. در معرکه مهمی که بزرگانی و شناندن درختان میوه‌دهنده به مانند سیب، نوک، آلو، آلبالو، شفتالو، زردالو و دیگر درختان میوه‌دهنده که با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان از ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر وحدت و قسمت اروپا آورده شدند، کارمندان مقامات ولایت فعالانه شرکت نمودند. ما کشاورزان تصمیم گرفتیم که در حدود ناحیه شغنان باغ نمونوی و زمین‌هایی که زیر خوراک چروا قرار داشتند کشگردان کردیم و خیلی شما دیده استودید ما امروز در حدود نمونوی 25 سوتخ پیاز سرخ، 25 سوتخ سبزی، 25 سوتخ لبلبوی قند و 25 سوتخ لبلبوی سفید رو کشت کردیم و باغ نمونوی که ما بنیاد کردیم در اینجا زیاده 3000 درختان میوه‌دهنده شناخته شدند و ما در همین حدود نمونوی کل مایع پروری رو بنیاد کردیم که زیاده از 15 سوتخ تشکیل میکند و در سپارش‌هایی که جناب عالی دادند بنیاد باغ چهارمغز همیلی و توت راوندی رو در نقشه داریم و روزهای نزدیک در طرف راست همین حدود با در دوره 2 هکتار دیگر یعنی باغ چهارمغز همیلی و توت راوندی رو بنیاد میکنیم. اما کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان و بدخشان و کارمندان مقامات یعنی ناحیه شغنان در عرفه کار هستند. باید گفت که موضع انتخاب گردیده سالانه دراز همچون زمین غیر کورمی آبی برای کشت و کار و شناندن درختان استفاده نگردیده و با تکیه بر رشد منبع ساحه کشاورزی در زمینه سپارش‌های بی‌واسطه سرپر دولت 3 هکتار آن پورا به گردش کشاورزی وارد گردید. در دایره سپارش‌های بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در حشر نوبتی 3000 بیخ نهال درختان میوه‌دهنده شناخته شده، همچنین 800 دانه درختان آرایشی نیز در همشفت روی اساسی تا باغ نو بنیاد شناخته شد. رهبرت ولایت برای نگهبانی درختان و نظارت از بالای نشونمایی آن در باغ نو بنیاد نمونوی به مسئولین دستورهای مخصوص داده برای ادامه این تدبیر نیک و بنیاد باغ چهارمغز امیلی و توت راوندی سپارش‌های مخصوص داد. اجرای صفتناک دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت کشت پیاز سرخ در حجم 25 سوتخ زمین، لبلبوی سرخ و سفید در 50 سوتخ زمین و سبزی در مساحت 25 سوتخ زمین را رئیس ولایت دستاورد ارزنده در این سمت ارزیابی نموده تقویت کار را در دیگر ناحیه‌ها مهم ارزیابی نمود. معرکه شناندن درختان و بنیاد باغ نمونوی در ناحیه شغنان تا شامگاهان ادامه یافته اهالی ناحیه با مسئولیت بلند در آن شرکت نمودند. باعث قید است که دوام 1 ماه اخیر در حدود ولایت بیش از 5 هکتار باغ علاقه بنیاد گردیده این روند نیک ادامه خواهد یافت.
در فیلیال اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت زوغد کشت و پرورش غله تیرماهی با واسطه تکنولوژی اینتنسیوی برآمده شده است. در هفته سمینار علمی عالمان ساحه کشاورزی طرز پرورش، نشأه‌نما و منفعت تجربه علمی استحصالی را در این پایگاه علمی تجربوی معرفی نمودند. گزارش همکاران ما. در دایره روابط سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان تصمیم کشت و پرورش گندم سوپر الیت اختراع انستیتوت علمی تحقیقاتی غله و لوبیاگی‌های وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در مساحت 13 هکتار زمین فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی ملی علم‌های کشاورزی تاجیکستان کشت و پرورش غله تیرماهی با اصول نو در ولایت سوغد عمل کرده می‌شود. از این نشان دهنده 1.5 گکتار را قطعه نمایشی تشکیل داده عالمان هر دو کشور از ماه اکتبر سال 2024 روند نشونمای زراعت را در شرایط آب و اقلیم منطقه همه‌جانبه مورد آموزش قرار دادند. این هم به آن خاطر است که در آینده خواجگی‌های کشاورزی ولایت سوغد با تخم گندم سرحاصل تأمین کرده شوند. این تدبیر در دایره همکاری علمی عالمان ساحه کشاورزی تاجیکستان و ازبکستان در سمت استحصال غله تیرماهی و جاری کردن تکنولوژی اینتنسیوی پرورش گندم گذرانیدن کارهای تحقیقاتی راه‌اندازی شده برای نائل شدن به دستاوردهای نظررس از دانش و ملکه همدیگر استفاده میبرند. اینک با گذشت بیشتر از 6 ماه عالمان ساحه در چهاره‌بینی روز صحرا برای راهبران و متخصصان ساحه کشاورزی شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد که اساساً به استحصال تخم غله مشغولند استفاده تکنولوژی پیشقدم را در پرورش و استحصال گندم عملاً نشان دادند. عالمان ابراز داشتند که عین زمان نشونمای غله تیرماهی خوب بوده در دوره پنجه‌زنی و نیچرانی قرار دارد. در ولایت سوغد در دیگر منطقه‌های جمهوری تاجیکستان موقع غله پروری خیلی زیاد است. زیرا برای آنکه ما امنیت غذایی تامین نماییم حتما باید حاصلناکی زراعت‌های بلند کنیم. و البته پرزیدنت کشورمان جناب عالی محترم امامعلی رحمان بارها تاکید میکنند که ما باید از هر 1 گکتار زمین کارم آبی نه کم از 50 سنیل حاصل گیرانیم. امروز مسئله هایی که دیده شد آید به نوعهایی که و طلبات امروز جوابگوی نوعهای بسیار پیشقدم پیش بینی کرده شد. اینچنین اگرتکنیکی پیشقدمی پرورش غله خصوصا گندم استفاده گذاشتند. البته برای آنکه از تخمی بلند صفت استفاده بریم ما باید حتما با اگرتکنیکی پرورش آن رعایت کنیم. بنابر همین امروز عالمان درباره نازکی‌های اگرتکنیکی پرورش غله استفاده گذاشتند. هنگام به عمل جاری نمودن نویگرهای این ما میتوانیم استحصال غله را زیاد نموده برای تامین امنیت غذایی در جمهوری تاجیکستان حصه ارزنده گذاریم. برای رویانیدن حاصل بلند گندم استفاده و رعایت کردن قاعده‌های اگروتکنیکی اهمیت کلان دارد. یکی از شرط‌های اساسی کاشتن تخمه خوش‌صفت و سرحاصل و با کسلی‌ها تاب‌آور به حساب می‌رود. بنابر تاکید عالمان موافق بودن اقلیم مکان کشت با صفت گذرانیدن شدگار از علف‌های بیگانه تازه کردن زمین دادن آب و غذا سری وقت بردن مبارزه بر ضد حشرات ضرررسان باعث فراوان حاصلی می‌گردد. خواجگی ما نیز در قطار دیگر خواجگی دهقانی جمهوری با علم زیچ علاقمند میباشد. از آن جمله در پرورش تمام زراعت‌های کشاورزی ما تکیه به علم میکنیم. البته با تمامی عالمانی که در این ساحه کوشش دارند جد و جهد دارند با آنها همکاری نموده بواسطه با اشتراک آنها با مسئولیت آنها در پیشبرد زراعتکاری سهم خود را میگذاریم. در قسم نظریوی همایش از جانب عالمان و مسئولان بخش کشاورزی شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد و خواجگی‌های تخم پروری باید به تکنولوژی پرورش گندم در زمین‌های سنگلاخ ولایت سوغد سلکسیون زراعت غله‌دانگی وابسته به تغییریابی اقلیم راه‌های مبارزه بر ضد کسلی و ضرررسان‌های غله‌دانگی دستور و مصلحت‌های مفید داده شد. تاکید گردید که همکاری با عالمان ساحه برای رشد ساحه کشاورزی خصوصا در بخش غله‌کاری زمینه مساعد را فراهم می‌آورد و دهقانان با استفاده از مصلحت و مشورت علما اساسناک در سمت کشت و پرورش زراعت خصوصا استحصال گندم و دستاوردهای نظررس در آینده نائل می‌گردند.
در دایره هفته علم در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی در همایش بین المللی علمی عملی در موضوع علم اساس رشد اینوواسیونی برگزار گردید. اطلاع بیشتر بابت این موضوع در سوژه آماده نموده همکارمان اهل‌نسای شکرالله. علم همچون فانوسی راهنمایی است که آموزش آن در شیب و فراز روزگار آدمی را چون آب و نان قوت و مدار می بخشد. محض علم است که عالمان جهان اسرار این دهر کهن را تا به کائنات آموختند و هنوز در جستجوی اسرار نهفته دهرند. همه ساله بخشیده به هفته علم در هفته 3 ماه اپریل در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی کنفرانسیای بین المللی علمی عملی دایر می گردد. سنه 17 اپریل تحت عنوان علم اساس رشد اینوواسیونی با اشتراک عالمان و استادان و شاگردان زینه‌های گوناگون دانشگاه مذکور چنین محفل علمی عملی به طور خاطرمان برگزار گردید. در دهلیز دانشگاه اثرهای گوناگون علمی برای اشتراکداران منظور گردانیده شد و مطالعه این اثرهای علمی برای عالمان جوان به منفعت فردای درخشان آنهاست. رمضان عبدالله‌زاده معاون رکتور دایر به علم و اینوواسیون سخن افتتاحی نموده ابتدا از ماهیت برگزاری چنین کنفرانس‌های علمی عملی برای پیروهای علم و نوآوری دانشجویان یادداشت کردید. موصوف اطلاع داد که معروضه‌های بهترین با بازه علمی جهانی لایبرری داخل می‌شوند و مطالعه آنها برای همگان دسترس می‌گردد. مقصد اساسی ترین برگزاری چنین چهاربینی‌های علمی محض با آن روانه گردیده است که ذوق جوانان با علم آموزی از خودنمایی دانش‌های زمانوی و از خود نمودن علم و تکنیک زیاد گردد. و یکی از مقصد و هدف دیگری برگزاری کنفرانسیا این تبادل علمی نمودن میان دانشجویان، ماگسترانتان، عنوانجویان و محققان جوان به حساب می رود. علم ثروت بی‌بهای عمومی بشری است. علم‌های طبیعی باشند همگی عمومی جهانی اند. با چنین سخنان پرمحتوا معروضه علمی دوچنت انور عبدالرسولوف مشاور رکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی در موضوع علم ثمره‌ناکترین ساحه فعالیت اقتصادی جامعه معاصر صدا داد. کس از شنیدن چنین معروضه جالب الهام معنوی گرفته عالمان جوان را شنیدن چنین مقاله‌های دارای دلیل و رقم‌های عمیق و منفعت‌های پیروهای دانش آموزی است. مطابق برنامه کنفرانسیای مذکور به برنامه تصدیق شده بیش از 100 مقاله علمی جای داده شده بود. معروضه‌های علمی فراگیر موضوع‌های مختلف بوده. آنها پسی هم برای حاضرین این محفل علمی عملی صدا دادند که هر یک کدام در خود جهان معنی و دانش‌های تخصصی را افاده‌گر می‌باشد. مورد به ذکر است که علم پیوسته در حالت تشکلیابی بوده زمانه تقاضا می‌کند تا اهل علم هم قدم زمان باشند و جامعه را در راه دانش اندوزی و معرفت افزایی مساعدت نمایند. در شهر دوشنبه فستیوال نمایشگاه بین المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارجی در جمهوری تاجیکستان با اشتراک 180 نفر نماینده از 82 مؤسسه تحصیلاتی عالی و علمی 13 دولت خارجی زیاده از 6000 خواننده و طالبین برگزار گردید. در افتتاح رسمی فستیوال نمایشگاه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سفیران یک قطار دولت‌ها، راهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور و 82 مؤسسه تحصیلات عالی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل آسیا، اروپا و آمریکا اشتراک نمودند. ضمن سخن افتتاحی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان از رابطه‌های جمهوری تاجیکستان با کشورهای جهان در ساحه معارف یادآور شد که حکومت جمهوری تاجیکستان در طول 13 ساله برای رشد بیشتری ساحه حیات جمعیتی به خصوص ساحه معارف زمینه‌های مساعد را فراهم نموده است. در ادامه ابراز گردید که باعث افتخار و سرفرازی است که فستیوال نمایشگاه مذکور سال دوم است که در فضای علم و تحصیلات تاجیکستان چون عنعنه نیک همگرایی تحصیلاتی دامنه فراگیری خود را زیاد نموده ایستاده است. با توفیل چنین چهاربینی‌های سطح بین المللی نمایندگان ساحه علم و معارف کشورهای مختلف امکان به دست می‌آورند که امکانیت و دستاوردهای ساحه معارف و مؤسسه‌های خود را معرفی نموده شریکان نوی همکاری پیدا کنند و بخش‌های برای جانب‌ها منفعت‌دار را باز هم رشد دهند. وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان برآمد نموده
قید کرد که هدف از این فستیوال نمایشگاه آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص می باشد. با درک عمیق این مسئله، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه علم و معارف توجه خاصه ظاهر نموده برای رشد همه‌جانبه ساحه شرایط مساعد فراهم می باشد. محض با دستگیری و تلاش‌های پیگیرانه رهبر دولت، حالا در جمهوری تاجیکستان استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان تأسیس داده شده است که جوانان دارای مهارت و ملکه بلند زباندان توسط این استیپندیا علاقه در ده‌ها مؤسسه‌های سطح جهانی تحصیل نموده ایستادند که آینده به استفاده از دانش‌های زمان معاصر در تطبیق هدف‌های استراتژیایی کشور سهمگذار خواهند بود. فستیوال مذکور برای همه شرکت کنندگان امکانات بزرگ و میدان مناسب جهت همگرایی تجربه، معین‌سازی سمت‌های نوی همکاری، مبادله افکار و معرفی نظام تحصیلات را فراهم آورده مسیر نوی مناسبت‌های بسیار جانبه را در ساحه معارف اساس می‌گذارد. Меня зовут Екатерина, я представляю университет Решетнева, город Красноярск. Сегодняшнее мероприятие – это возможность установления нового диалога между нашими республиками и возможность поддержания контактов для потенциального развития кадрового потенциала страны Республики Таджикистан. Университеты из представленных стран дают возможность готовить специалистов высококвалифицированных направлений для инженерного направления, для IT-специальности, химической отрасли, лесной индустрии, высшей экономики, а также зеленой экономики мира. Я считаю, что это мероприятие позволит нам выстроить новое взаимодействие и дает нам возможность развития новых отношений. Я желаю нашей ярмарке развития и встретиться в следующем году. در اداره فستیوال نمایش سفیران یک قطار دولت‌ها و نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارجی کشور عاید به شرایط تحصیل، بودوباش، رشد همکاری‌ها و تبادل تجربه بین هم سخنرانی نموده از همکاری‌های دوجانبه در سمت معارف اظهار قناعتمندی کردند. برگزاری فستیوال نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه‌های دولتی خارجی در جمهوری تاجیکستان در رشد ساحه معارف جهانی، تحکیم همکاری‌های ساحه علم و معارف کشورهای شرکت کننده سهم ارزنده گذاشته. اینچنین برای افق‌های نو جهان علم و تحصیلات و تطبیق لایحه‌های بین‌المللی تعلیمی اینوواسیونی تکان جدی خواهد بخشید. بعد از افتتاح رسمی فستیوال نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارجی، شرکت کنندگان از نمایشگاه‌های مؤسسه‌های تحصیلات عالی و علمی 13 دولت خارجی در مرکز اکسپو دوشنبه دیدن نمودند. امروز در اینجا از تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی ختم کنندگان آمدند و دیده ایستادیم که آنها توجه خاصه ظاهر کرده ایستادند و محض دختران من از چندین نفرانی آنها پرسان شدیم و آنها انتخاب آنها در سمت‌های بسیار تکنیکا، تکنولوژی‌های معاصر، انرژتیکا و سمت آموزگاری که می‌خواهند در خارج کشور همچون آموزگارانی بلند اختصاصی زباندانی این یا آن سمت‌ها آنها آماده گردند و ما باوری کامل داریم که چنین چورابینی‌ها که عین حال در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد دو روز بعد از این ما در ولایت ختلان در شهر باختر برگزار می نماییم روز 16 و روز 18 در ولایت سوخت برگزار می گردد و چنین چورابینی ها امکانیت می دهد که تا اینکه جوانان لیاقتمند ما برای از بر کردن علم های معاصر، برای بلند برداشتن سویه دانش خود و برای آماده نموده گردیدن همچون کادرهای لیاقتمند این یا اون ساحه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در خارج کشور امکانیت پیدا می‌گردد و آنها سهم ارزنده خود را در رشد و نموی کشور می‌گذارند. یادآور باید شد که فستیوال نمایشگاه‌های بین‌المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارجی برای شناسایی پوره جوانان و نورسان کشور با دستاورد و امکانیت‌های دانشگاه‌های مشهور جهان جلب شماره بیشتر جوانان تاجیک به این مؤسسه‌ها در رشته‌های علم‌های طبیعت‌شناسی، دقیق، ریاضی، تکنیکی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی، مؤسسه‌های تعلیمی دولت‌های خارجی، فراگرفتن جوانان مملکت و به این وسیله کم نمودن تأثیر خرافات و رادیکالیسم دینی به تفکر جامعه، آماده نمودن متخصصان به طلبات بازار جهانی جوابگو، این چنین فراهم نمودن شرایط برای گسترش همکاری‌های مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری
با مؤسسه‌های تعلیمی دولت‌های خارجی و جلب سیاحان خارجی به مملکت مساعدت می‌نماید. فستیوال نمایشگاهی مذکور در مرکز اکسپو دوشنبه افتتاح یافته از 14 تا 18 اپریل سال جاری در شهر دوشنبه و ولایت ختلان و سوخت از روی برنامه‌های جالب و خاطرمان برگزار گردید. زبان یکی از وسیله‌های مهم معاشرت و تحکیم رابطه‌های اجتماعی انسان‌ها به شمار می‌رود. آموزش زبان نه تنها برای وسیع کردن دایره معاشرت، بلکه برای رشد تفکر، بلند برداشتن معرفت و شناسایی با فرهنگ و تاریخ ملت‌ها اهمیت بزرگ دارد. بخشیده به روز علم تاجیک و توسعه رابطه‌های بین المللی در فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لامانوسوف در شهر دوشنبه همایش علمی با اشتراک نمایندگان سفارت کشور عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. جانب‌ها مسئله‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه در بخش تحصیلات عالی، آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاص در ساحه مناسبت‌های بین المللی و دیپلماتیا، همچنین امکانیت راه‌اندازی برنامه‌های مشترک را بررسی نمودند. قید گردید که مناسبت‌های دیپلماتی تاجیکستان و عربستان سعودی از سال 1992 برقرار گردیده، از آن زمان تا امروز رابطه‌های سیاسی در سطح بلند همدیگر فهمی و احترام رشد کرده ایستاده است. سفرهای رسمی هیئت‌های بلندپایه و ملاقات جانب‌ها در سازمان‌های بین المللی به مانند سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد سهمی مهم در تقویت همکاری می‌باشند. در فیلیال دانشگاه دولتی مسکو با نام لامانوسوف در شهر دوشنبه زبان عربی همچون زبان دوم خارجی به دانشجویان رویه مناسبت‌های بین‌المللی از کورس دوم آموزانده می‌شود و آنها در دایره درس‌ها از فرهنگ، ادبیات و مناسبت‌های دیپلماتی تاجیکستان و عربستان سعودی آموزش می‌گیرند. در همایش به سطح بلند تعلیم، محیط علمی و فرهنگی دانشگاه بهای بلند داده اظهار امیدواری نمودند که همکاری‌های دو کشور در ساحه معارف و علم با شرکت دانشگاه‌های پیشقدم هر دو کشور من بعد نیز تحکیم خواهند یافت. همچنین در همایش به سطح کسبی متخصصان تاجیک و زباندان که در کشور عربستان سعودی بهای بلند داده میشوند همچون زمینه با اعتماد و حسن تفاهم در گسترش همکاری‌ها در جلب آنها به بازار مهنت مهم ارزیابی گردید. این بازدید بیانگر تحکیم رابطه‌های علمی و فرهنگی تاجیکستان و عربستان سعودی میباشد و میتواند زمینه نو برای تطبیق تشبس‌های مشترک تعلیمی و تحقیقاتی گردد. با مقصد تکمیل آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در مؤسسه‌های تعلیمی، برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 آگوست سال 2019 قبول گردیده است. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های تحریزی نموده شعبه معارف شهر کولاب در مؤسسه‌های تعلیمی شهر کولاب با ابتکار آموزگاران صاحب تجربه درس‌های گشاده نمونوی و محفل‌های علمی عملی میان خوانندگان دایر می‌شود که در آن استادان و آموزگاران تمامی مؤسسه‌های تعلیمی شهر اشتراک می‌نمایند. در زمینه عملی سازی برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق و مقرر گردیده است، در اساس نقشه چاره‌بینی‌های شعبه معارف شهر کولاب ماه یک مرتبه درس‌های گشاد و محفل‌های علمی عملی در مؤسسه‌های تعلیمی با اشتراک کارمندان شعبه معارف و استادان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی با زبان‌های روسی و انگلیسی برگزار کرده می‌شود. این نوبت چنین یک محفل علمی از فن زبان انگلیسی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 شهر کولاب راه اندازی گردیده، در آن خوانندگان با مهارت بلند ایجادکاری با زبان انگلیسی شعر و ترانه، صحنه‌های تربیوی، بخش سوال و جواب و دیگر مشغولیت‌های آموزشی را با مهارت بلند ایجادکاری پیشنهاد حاضرین گردانیدند.
گفتم با مورد است که با مقصد براه ماندن نظارت همه‌جانبه در سمت عملی نمودن تاکیدهای پیوسته پیشروی ملت اوید بر رشد همه‌جانبه زبان‌های خارجی مخصوصا زبان روسی و انگلیسی با ابتکار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان قریب در تمام مؤسسه‌های تعلیمی سیمخانه‌های آموزشی روسی و انگلیسی تشکیل گردیده با عیانیت‌های زمانوی مجهز می‌باشند که روند تعلیم و تدریس را باز هم خوبتر و بهتر می‌گرداند. در این محفل برگزار شده نیز برای جلب بیشتر خوانندگان به آموزش این فنها آموزگاران این مؤسسه وابسته به موضوع از عیانیت‌های خوانش و هر گونه موادهای دیداکتیکی استفاده نمودند که شوق و هوس خوانندگان را به آموزش این زبانها بیشتر می‌نماید. در فرجام چاره‌بینی به خوانندگانی که در این محفل علمی مهارت و ملکه و استعداد بلند زباندانی را پیشنهادی حاضرین گردانیدند از جانب شعبه معارف شهر کلاب با افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. در مؤسسه دولتی تعلیمی پلانتاری به نام ابو محمود خوجندی با مقصد بلند برداشتن قابلیت ذهنی، میل و رغبت خوانندگان به آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی، آزمون کیهان از نگاه من نمایش اختراعات و کارهای ایجادی خوانندگان دایر کرده شد. پیگیری از خوانندگان ایجادکار و نوآور در گزارش نوبتی همکارانمان. برای جلب کودکان و نورسان، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شوقمندان نسل نوآور و ایجادکار در اساس نقشه ریاست معارف ولایت سوخت از جانب مأموریت مؤسسه دولتی تعلیمی پلانتاری به نام ابو محمود خوجندی آزمون کیهان از نگاه من دایر کرده شد. دور اول در شهر و ناحیه‌ها برگزار شده، امروز غالبان در دور ولایتی شرکت داشتند. شرکت کنندگان آزمون از همه شهر و ناحیه‌ها که اساساً خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی و آموزشگاه‌های کسبی تکنیکی هستند، با تشکیل رسته‌های علاهیده کارهای ایجادی و نوآوری خویش را پیشنهاد و معرفی نمودند. در سه دور این آزمون بیش از 50,000 خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی جلب کرده شدند. امسال اولین مرتبه ما بخش اختراعکاری و رشد ذهنی را نیز علاوه کردیم. سالهای قبل وقتی اینجا شما بسیارتر رسم و آفریده‌های خوانندگان رو می‌دیدید و دو سال اخیر ما علاقه اختراعات و نوآوری، مکیت‌های گوناگونی حرکت کننده، پرواز طیاره‌ها، راکت‌هایی که از جانب خوانندگان آماده شده است، علاقه ما دیده ایستادیم. آزمون از روی 5 نامیناسیا تصویرآفری و رسمکشی در موضوع کیهان از نگاه من، گازت دیواری، مدل سازی، اختراعکاری گذرانیده شد و در برابر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی، تربیتگیرندگان خانه اینترنت ناشنوایان نیز کارهای ایجادی، تصویرهای خویش را پیشنهاد نمودند. در بخش مدل سازی و اختراعکاری، ربات برای آموزش زبان‌های خارجی، یاری‌دهنده به بیمار و چند نمونه طیاره‌های خرد بی‌سرنشین معرفی و پرواز آنها در مسافه تا 500 متر نشان داده شد. من تجهیزاتی را ساختم که برای بیماران پیشنهاد کرده شده است. این اسباب اختراع کرده ما در لباس بیمار نصب کرده شده است و آن تماما نانمایان میباشد. این تجهیزات میتواند وقتی که بیمار بیهوش میشود زود به یاری تجلی زنگ زند. در این اسباب ما گلوکاسیا را نصب کردیم که میتواند یاری تجلی از همون گلوکاسیا جای بیمار را یافته به زود به یاری شتابد. این ربات ساخته من ربات یاریسان میباشد که میتواند با کودکان خردسال بازی گذراند و درس یاد دهد. ربات من میتواند با زبان خارجی انگلیسی و روسی گپ زده میتواند. برای تأثیرات خوب و خاطرمان خوانندگان نورسان در تالار عکسبینی سیاره تماشای کیهان به واسطه فیلم‌ها راه‌اندازی گردید که بهره معلومات پیدا کردن خوانندگان از کیهان و واسطه شناس کردن و بیشتر نمودن میل و رغبت آنها به علم افلاک، نجوم، ریاضی، فیزیک به حساب می‌رود. آزمون ولایتی کیهان از نگاه من با شرکت زیاد خوانندگان پیشنهاد صدها نمونه کارهای ایجادی اختراع نوآوری با شکوه دایر شد. هیئت حکمان از تصویرها اختراع نوآوری پیشنهاد کرده خوانندگان نتیجه گیری کرده و غالبان تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی و آموزگاران خوانندگان سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم نمودند. علم
علم چراغ راهنمای انسانیت و واسطه شناخت عالم است. از جمله علم‌های طبیعی بخصوص بیولوژی و اکولوژی در تشکل جهانبینی علمی، تربیت حس احترام به طبیعت و خودآگاهی محیط زیست نقش مؤثر دارند. مسئله تعلیم و تربیت نسل نو با روحیه علم دوستی و طبیعت پروری در محور سیاست معارف قرار دارد. مکتب میانه عمومی رقم 101 ناحیه سینای شهر دوشنبه نیز در این زمینه پیوسته اقدامات سازنده عملی می‌نماید. عصر 21 که آن را عصر پیشرفت تکنولوژی و اطلاعات می‌نامند، علم نقش کلیدی در تشکل جامعه معاصر می‌بازد. از جمله علم‌های طبیعی با مانند بیولوژی، اکولوژی، شیمی، فیزیک و گئوگرافیا همچون واسطه شناخت طبیعت، محیط زیست و روندهای حیاتی اهمیت بی‌نظیر دارند. آموزش فن‌های طبیعی نه تنها دانش بلکه تفکر، جهانبینی و حس مسئولیت را در ذهن خوانندگان تشکل می‌دهد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 101 ناحیه سینای شهر دوشنبه نیز با آموزش علم‌های طبیعی توجه جدی ظاهر می‌نمایند. با مقصد بالا بردن شوق و هوس خوانندگان به این فنها در مکتب هفته علم از فن بیولوژی و اکولوژی برگزار گردید. در دایره آن آموزگاران و خوانندگان یک گوشه مخصوصی فنی تشکیل نموده نمودهای گوناگون رستنی‌ها، تجربه‌ها، لوحه‌ها و دیگر دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. در جامعه معاصر رشد علم‌های طبیعی از جمله بیولوژی، اکولوژی نقش مهم در تشکل تفکر علمی و آموزش آن در مؤسسه‌های عالی، میانه و کسبی می‌باشد. آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی بخشیده به 20 ساله آموزش این فن‌ها در مؤسسه ما و یک برای باز هم رشد نمودن رشد تفکر ذهنی خوانندگان با یک آموزگاران تلاش می‌ورزند که برای باز هم بلند برداشتن سویه دانشی اینها یک رشد و سهم خود را گذاشته باشند. در مؤسسه ما آموزش این فنها نه تنها در نظریه بلکه در عمل نیز به راه مانده شده است. در بین فن‌های تعلیمی یکی از جایهای مرکزی را اشغال می‌نماید. اهمیت آن از سبب عامل‌های زیادی مربوط به رشد با سرعت تکنولوژی، افزایش اهالی، تغییریابی گلوبالی اقلیم و دیگر مشکلاتی که انسانیت دچار آن است منتظم می‌افزاید. از این رو رشد علم‌های طبیعی در مؤسسه‌های تعلیمی عامل مهمی تشکل جهانبینی علمی، حس مسئولیت و محبت به طبیعت در نسل نو می‌باشد. تشکیل چاره‌بینی‌های عملی مثل هفته علم، گوشه‌های محیط فنی و نمایش‌های تجربوی محیط شفق‌آور و آموزش فعال را تامین می‌نماید. این گونه چاره‌بینی‌ها نه تنها محیط ایجادی و همکاری آموزگاران و خوانندگان را تقویت می‌بخشند، بلکه زمینه‌های خوب برای رشد ملکه‌های عملی، تحلیلی و تحقیقاتی خوانندگان می‌گردند. آنها درک می‌نمایند که علم طبیعی تنها یک فن تعلیمی نبوده، بلکه وسیله فهمیش جهان و ریشه بسیار از پیشرفت‌های انسانیت می‌باشد. با امید صحتمندی و کامیابی شما تا هفته نو خیر خوش میکنیم. نوگانی‌های علمی در تاجیکستان و جهان را در برنامه نوبتی هفته علم پیگیر باشید.